हेलो एंड वेलकम। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ कनैक्ट FM कैनेडा विच। मैं मनप्रीत रंधावा, तुसी देख रहे हो कनैक्ट शीशा। सब तो पहला तुसी सारे वधाई दे हकदार हो। वो इस करके क्योंकि कई सालों तो कई दहाकियां तो लगातार कोशिशां हुंदियां आ रहीआं ने पंजाब दे विच, कोई जथेबंदियां ने, कोई सेंट्रल एजेंसीज़ ने, कोई स्टेट लैवल दी एजेंसीज़ ने, कोई पोलीटिकल पार्टीज़ ने आपस दे विच फिरकू किसी तरह का फसाद कराउण लई, आपस दे विच लोकां नूं वंडण लई, पर तुसीं वंडे नहीं गए क्योंकि ये सारियां जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टी सी वो चाहुंदियां सी कि किसी ना किसी तरह आपस दे विच जदों वंडियां पै जाण ते फिर उहदा लाभ जिहड़ा वो सानूं सियासी लाभ सानूं मिले। पर इसे करके मैं वधाई देना चाहुंदा और इस उत्ते विस्तार दे नाल आपां गल करांगे। PSIEC होवे, एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा होवे, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होवे, ये पंजाब दे वो महकमे ने जिहड़े पंजाब विजिलेंस ब्यूरो नूं फाइल्स नहीं दे रहे, किसी तरह का रैकॉर्ड नहीं दे रहे, भेज ही नहीं रहे ताकि तफ्तीश किते अगे ना वध जाए। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो बहुत दुखी है, उन्होंने बल्कि एक चिट्ठी भी लिखती है पंजाब के चीफ सैकटरी VK जंजुआ नूं, कहंदे जे फाइल्स ही नहीं मिलियां तो असीं जांच अगे किद्दां वधावांगे। भ्रिष्टाचार के उत्ते आई सी सरकार की भ्रिष्टाचार खत्म करना, इस उत्ते विस्तार नाल गल करांगे। ते सतपाल मलिक ने मैनूं लगदा भारतीय जनता पार्टी दियां ते केंद्र सरकार दियां अपनी 14 अप्रैल वाली वो इंटरव्यू दे के उन्हां दी नींदां उड़ातीआं। हालांकि CBI ने उन्होंने 28 तरीक नूं 28 अप्रैल नूं उन्हां तों पुछगिछ करनी आ, पर की खुलासे उन्होंने कीते ने ते हुण केंद्र सरकार के कुछ मंत्री भी दबी दबी जुबान च बोल रहे हैं। की बोल रहे हैं उस बारे आपां विस्तार दे विच जानकारी तुहाडे नाल मैं साझी करूँगा। और इस तो इलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक साबका मुख मंत्री कर्नाटक दे अपनी ही पार्टी दे उस मुख मंत्री नूं उप मुख मंत्री नूं फोन क्यों करना पै जांदा और उस दे मिन्नतां तरले क्यों करने पै जांदे आ। याद करो जो हिमाचल भी इस तरह की गल हुई सी, इस बारे भी मैं तुहानूं तमाम तरह की जानकारी दूंगा। और इस तो इलावा रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति, तुहानूं याद होना उन्हां दे खिलाफ अक्सर मामले आउंदे रहिंदे सी, कहा जांदा सी कि उन्होंने जमीनां बहुत खरीद लियां। एक इस तरह की जांच चल रही सी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कि उसने किसी तरह का घपला किया। तो हुण हरियाणा सरकार खुद पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच कहंदी आ, कहंदे घपला तो कोई होया ही नहीं, किसी तरह के किसी भी रूल एंड रैगूलेशन की किसी तरह की कोई उलंघना नहीं हुई। तो फिर की ये सारा ड्रामा सी? शुरू दे विच मैं तुहानूं कहा सी कि तुसीं सारे वधाई दे हकदार हो, वधाई दे पात्र हो, क्योंकि सालां दर साल कई दहाकियां तो तुसीं उन्हां सारियां जिहड़ियां नफरती ताकतां ने उन्हां दा मूँह तोड़ जवाब दिता। तुसीं उन्हां दीयां गल्लां च नहीं आए और इस दे बावजूद भी कई ताकतां लगियां रहियां कि आपस दे विच लड़ाओ तो सही, आपस दे विच किसी तरह के कोई फिरकू फसाद तां करवाओ, पर इस तरह का कुछ नहीं होया, भाईचारा उस तरह बनिया रहा। कारण यह है कि पंजाब के लोग जिस तरह असी गुरुआं दियां पीरां फकीरां दी धरती आ, पंजाब के लोग अज भी उस सद्भाव दे नाल जींदे आ, जिस तरह का सभ्याचार लैके आउंदे ने, जिस तरह की सहनशीलता उन्हां दे विच। ठीक है, प्राइवेट तौर पर अपने निजी तौर पर वो कई गल्लां करदे होणगे, पर पब्लिकली उन्होंने इन्हां चीज़ां नूं कदे महत्ता नहीं दित्ती। इस गल दा गवाह वा। हाँ, इक्का दुक्का घटनावां शायद हो गई हुण। उस तो बाद आओ जदों गुरमीत राम रहीम सिंह सिरसे डेरे का वह मुखी जदों उन्हें पोशाक पाई, उस नाल भी जिहड़ा सवांग रचिया सी, उस नाल भी कई लोगों दी खास तौर पर सिख भाईचारे दीयां धार्मिक भावनावां भड़कियां। इस दे बावजूद भी तुसीं किसी तरह का कोई ये नहीं होया कि कोई फिरकू फसाद किया होवे। आपस दे विच भाईचारा हमेशा ही बनिया रहा। इस तो बाद होने सन 2015 दे विच तुसीं देखो 150 तो भी वध ये ऑन रैकड आ बेअदबी दी घटनावां हुंदियां, जदों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुंदी है, जिसकी अज भी जांच चल रही है। अज तक हजे इंसाफ नहीं मिलिया। और कल्ला गुरु ग्रंथ साहब नहीं, तुसीं ये भी देखो कि उन्हां दिनां दे विच भगवत गीता हुई, कुरान शरीफ हुई और इस तरह बाइबल की भी बेअदबी, ये सारे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी इस करके की गई कि किते ना किते आपस दे विच लड़ाया जाए, वक्रे वक्रे तबकिਆਂ ਨੂੰ, वक्रे वक्रे भाईचारिਆਂ ਨੂੰ। पर तुसी फेर नहीं बिल्कुल डोले। और उस तो बाद तुसी हुण देखो अमृतपाल सिंह तक असी पहुँचते हाँ। अचानक एक व्यक्ति नूं कितों भी लिया के खड़ा कर दिता जाता।
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਸਤ ਸਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੋ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਔਨ ਰੈਕਡ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ, ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਛਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪਚੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਟਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 2021 ਨੂੰ। ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਔਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ontario ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕਾਪ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗਾ, GBS ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, IPS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 1964 ਬੈਚ ਦੇ ਨੇ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇਣ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, VK ਜੰਜੂਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੇ, IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PSI EC ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਸ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ, ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ LED ਬਲਬ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ LED ਬਲਬ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫਲੇਟਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ
ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਸਕੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਕਾਫੀ ਜਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ FIRs ਦਰਜ ਨੇ, FIR ਨੰਬਰ 8, FIR ਨੰਬਰ 9, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚਾਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪਰ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡੀਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਰੋਕਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਫਾਈਲਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ। ਹੁਣ CBI ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, पर हुण CBI कहते चलो जिथे तुसी रहने हो। सर आपको CBI ने भी बुलाया था? हाँ, CBI तो जो मैंने शिकायत की थी कि इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लैरिफिकेशन सीख करने, दे आर कमिंग टू माई हाउस। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। वैसे मैं दसदा सतपाल मलिक एक किराए के घर ते रहिंदे आ ते सिक्योरिटी के नाँ ते केवल इन्हां कोले एक PSO आ। तुसी आप देख लो कि ਜਿਹੜੇ गवर्नर ਦੇ ਸਮੇਂ धारा 370 हटी होवे, 35A हटिया होवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ केवल एक सिक्योरिटी ऑफिसर आ। तुसी आप अंदाज़ा ला सकते हो किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये हुण मामला जिहड़ा वो तूल फड़ गया। एक चीज़ मैं तुहानूं दसदा, अमित शाह दा भारत के गृह मंत्री का इस ते बयान आया, कहंदे पहला क्यों नहीं बोले। वैसे कोई भी गवर्नर हुंदा वो संविधान दे नाल बन्निया हुंदा, जिस वक्त वो कुर्सी ते हुंदा वो बोलदा नहीं। वैसे जो हुण बोलिया तो हुण जवाब दे दो, तुहानूं कौन रोकदा जवाब देण तो। तुसीं ना गौतम अडानी दे जवाब दिंदे हो, ना जम्मू कश्मीर के साबका गवर्नर, और तुहाडे तां कलीग आ भारतीय जनता पार्टी दे विच अज भी आ वो, ते घट्टो घट्ट इन्हां दे जवाब तां दे दो, चाहे उन्होंने देर नाल ही पुछे होण। ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। 22 अप्रैल ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। KS ਐਸ਼ਵਰਪਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ KE ਕੰਤੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ BS ਯੈਦਿਊਰੱਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਨ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮਾਰ। ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮਾਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਇਹ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜੂੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ DLF, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ SIT ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ MP ਤੇ MLAs ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੇ, MPs ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਨੇਸਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ IG ਨੇ, IG ਰੈਂਕ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ DLF ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ 3.5 ਏਕੜ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ।